हेलो फ्रेंड्स, मारी चैनल गुजराती में तमारू खूब खूब स्वागत है। तमे मारो हर्बल शेम्पूनो विडियो बहुत ज पसंद कर्यो, बहुत ज लाइक्स आवी, बहुत ज कॉमेंट आवी अलग अलग अने विडियोने 1 मिलियन सुधी पहोंचाडी देवा बदल तमारो बधानो खूब खूब आभार। आजे हूँ हर्बल कंडीशनरनो विडियो लईने आवी छुं। तो फ्रेंड्स, तमने बहारना जे हेर ऑइल छे ए एटला बधा नुकसान नहीं करता जेटला बहारना शेम्पू अने कंडीशनर नुकसान करे छे। केम के शेम्पू और कंडीशनर में बहुज केमिकल्स भरेलू होय छे, ज्यारे हेर ऑइल अंदर तो खाली ऑइल कोईपण टाइपनु होय छे, एमां थोड़ा घणा केमिकल्स होय छे जे तमने एटला नुकसान नहीं करे। तो एना माटे थईने ज आ एक रस्तो छे हर्बल कंडीशनर अने हर्बल शेम्पू बनाववानो। तो अहींया मैं एकदम इजी हर्बल कंडीशनर बनाव्युं छे जे तमे एकदम आसानीथी बनावी शकशो અને તમને બધાને બહુ જ પસંદ આવશે। મારા વાળની જે ક્વોલિટી છે ને એકદમ ડિફરન્ટ થઈ ગઈ, એકદમ શાઇની અને સિલ્કી થઈ ગયા। અને આ શેમ્પૂ યુઝ કરીને તમે આ કન્ડિશનર યુઝ કરશો ને તો તમને એકદમ ડબલ બેનિફિટ મળવાનું છે। તો અહીંયા મેં અળસી લઈ લીધી છે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી। તો આ અળસી એટલી મારે 10 રૂપિયાની આવી હતી, તો એમાંથી મેં અડધી યુઝ કરી છે, અડધી હું બીજી વાર માટે યુઝ કરીશ। એની અંદર આપણે 1 કપ પાણી મૂકી અને આને 3 થી 4 કલાક માટે પલળવા મૂકી દેવાનું છે। तो पाणी आपणे फिल्टरनु ज यूज करवानुं छे। 4 कलाक पछी एमां एकदम इलास्टिसिटी आवी गई हशे। तो हवे आ बधुं ज मिश्रण छे आपणे मिक्सर जार में लई अने एने एकदम क्रश करी लेवानुं छे, फाइन पेस्ट जेटली थाय एटली फाइन। तो आपणे शेम्पू में जे रीते बनावीए छीए एवी रीते कंडीशनर में न बनावी शकीए, एनी मेथड थोड़ी अलग थई जाय छे। तो आ मेथड तमे एक वखत जोई लेशो। लिस्ट हूँ तमने छेल्ले आपवानी छूं कि कई कई वस्तु केटला प्रमाण में जोईशे। तमे एनो स्क्रीनशॉट लई अने तमे बजारमांथी लई आवी शको छो। तो आपणे एने क्रश करी लीधुं छे। हवे एक तपेली में लई अने एकदम लो फ्लेम पर तमारे 5 થી 7 मिनिट माटे एने गरम करवानुं छे। एनाथी अळसी छे एकदम आवी रीते स्टिकी थई जशे। तो त्यां सुधी तमारे गरम करवानुं छे, गैसने बंध करी देवानुं छे અને રાહ જોયા વગર હવે એને આપણે એક કપડાથી ગાળી લેવાનું છે, અથવા તો તમે કોઈ પતલી ચાળણીથી પણ ગાળી શકો છો। તો આ ગાળવાનું તમારે ગરમ ગરમ હોય ત્યાં જ ગાળવું પડશે, નહીં તો એટલું સ્ટીકી થઈ જશે ને કે ચડાઈને નીચે નહીં આવે। તો આ ચાળી અને આપણે એક નીચે લિક્વિડ ભેગું કરી લેવાનું છે। तो अळसीना केटला फायदा छे तो तमने बधाने खबर ज छे। वाळ माटे एमांय खास करीने स्मूथनेस माटे तो अळसी बहु ज हेल्पफुल छे। तो आवी रीते धीमे धीमे तमे एने बधुं ज एमांथी गाળી लेजो। अने हवे आपणे थोड़ाक हर्बल इन्ग्रेडियंट एनी अंदर नाखवाना छे। तो आपणे अहींया आखा नहीं लई शकीए, एनो पाउडर लेवानो छे। तो अहींया मैं पहेला गुलाबनी પાંદડીનો पाउडर लीधो छे। तो आ पाउडर 2 टेबल स्पून है। आ हूँ डायरेक्ट दुकाने थी लईने आवी छूं, जे ओसड़ियानी दुकान होय त्यांथी ज। आ छे रोजमेरीनो पाउडर। रोजमेरी वाळ माटे बहु ज सारी छे, तमने बधाने ज खबर छे। तो ए पण 2 टेबल स्पून लेवानुं छे। अने आ छे हिबिस्कसनो पाउडर, ए पण 2 टेबल स्पून लेवानुं छे। અને આ છે મુલેઠીનો પાવડર, તો એ પણ 2 ટેબલ સ્પૂન લેવાનું છે। મુલેઠી પણ વાળ માટે એટલી જ સારી છે। તો અહીંયા આપણે બધા ડ્રાય હર્બ્સ લેવાના છે ને। આ છે ગ્લિસરીન, તો આ પણ આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન લેવાનું છે। તમે ગ્લિસરીન કોઈ પણ યુઝ કરી શકો છો। આ ફૂડ ગ્લિસરીન યુઝ કર્યું છે। અને અહીંયા મેં 5 વિટામિન ઈની ટેબ્લેટ લીધી છે, તો એને તોડીને આપણે એની અંદર એડ કરી દેવાની છે। तो विटामिन ई है वाळना ग्रोथ माटे पण एटलुं ज जवाबदार है। तमारे क्यांय पण पेचीस पड़ी गया हशे तो एमां पण नवा वाळ आवी शके। अने अहींया लेवानुं छे आपणे एलोवेरा जेल। तो तमे आमां फ्रेश एलोवेरा जेल यूज नहीं करी शको। आवी रीते कोईपण कंपनीनुं एलोवेरा जेल लेवानुं छे। अने जो तमारे फ्रेश एलोवेरा जेल ज यूज करवुं होय ने तो आ टाइमे तमारे एने एड नहीं करवानुं। ज्यारे
કન્ડિશનર બની જાય અને પછી તમે જ્યારે એને યુઝ કરો ને ત્યારે એક વખતના યુઝમાં એક બાઉલમાં કન્ડિશનર લેવાનું છે અને એમાં તમારે 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન ફ્રેશ એલોવેરા જેલ એની અંદર જ મિક્સ કરી અને 1 વોશ માટે આપણે યુઝ કરી લેવાનું છે. બધામાં મિક્સ નથી કરવાનું. અને જો તમારે બધામાં જ મિક્સ કરવું હોય ને તો આવી રીતે કંપનીનું લઈ લેવાનું. આ છે કન્ડિશનર બેઝ. તો આ પેરાબેન સિલિકોન ફ્રી કેમિકલ ફ્રી કન્ડિશનર બેઝ મેં લીધો છે. એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે પરચેસ કરી શકો છો. આ 750 ગ્રામ છે. 415 રૂપિયાનો મને એમેઝોનમાં પડ્યો હતો. તો આપણે અડધો ડબ્બો આનો યુઝ કરી લેવાનું છે. એટલે 350 થી 450 ગ્રામ જેટલું આપણે આની અંદર કન્ડિશનર બેઝ એમાં એડ કરવાનું છે. આ કન્ડિશનર બેઝની જરૂર તમારે એટલા માટે પડે છે કે તમે આ બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે એની લાઈફ 1 વીકની જ હોય છે. એનાથી વધારે તમે એને યુઝ નહીં કરી શકો. તો એની અંદર આ કન્ડિશનર બેઝ એડ કરશો ને એટલે તમારા વાળનું વોલ્યુમ પણ સારું થશે. ઉપરથી તમારું જે આની લાઈફ છે, જે બધા તમે એની અંદર હર્બ્સ નાખ્યા છે એની લાઈફ 8 મહિનાથી 1 વર્ષ સુધીની થઈ જશે. એને આપણે આવી રીતે બીટરથી મિક્સ કરી લેવાનું છે. તમે હેન્ડ બીટર પણ યુઝ કરી શકો છો. એને બહુ જ મિક્સ કરવાની જરૂર નથી. 2 થી 3 મિનિટ માટે આવી રીતે ચલાવી લેવાનું છે. તો બધા જ હર્બ્સ અને બધું જ આની અંદર સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. તો આ કન્ડિશનરને તમારે ફ્રીજમાં રાખવાની જરૂર નથી, કેમ કે આપણે એમાં શેમ્પૂ બેઝ કન્ડિશનર બેઝ યુઝ કરેલો છે. તો એને તમે બહાર તમારા બાથરૂમમાં બોટલ મૂકી અને રાખી શકો છો. છેલ્લે આપણે અહીંયા રોઝમેરી ઓઇલના 4 થી 5 ડ્રોપ્સ એડ કરી દઈએ. તમે કોઈ પણ એસેન્શિયલ ઓઇલ એમાં યુઝ કરી શકો છો, જેથી વાળમાં સુગંધ પણ સરસ આવે. પણ જો તમે રોઝમેરી ઓઇલ યુઝ કરશો ને તો એમાં વાળનો બીજા બેનિફિટ્સ પણ રોઝમેરી ઓઇલથી ઘણા બધા મળશે તમને. એને ફરીથી એકવાર આપણે આવી રીતે બીટ કરી લઈએ. તો આપણું કન્ડિશનર બેઝ બનીને તૈયાર છે. બહુ જ સરસ બન્યું છે. તમે 1 થી 2 વાર જ વાળમાં ટ્રાય કરશો ને તો વાળનો તમારો આખો તમને એનું સ્ટ્રક્ચર છે એ ચેન્જ થઈ ગયેલું દેખાશે. તમારા વાકડિયા વાળ છે એ પણ એકદમ સરસ રીતે સીધા થઈ જશે. આને આપણે એક એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સારી રીતે ભરી દઈએ. તો મેં અહીંયા મારું સ્પાનું જે ડબ્બો છે એની અંદર જ હું ભરી દઉં છું. આને તમે પંપવાળી બોટલમાં નહીં ભરી શકો, કેમ કે બહુ થીક છે. તો આવી રીતે ખુલ્લી બોટલમાં જ તમારે ભરવું પડશે એને. તો તમે મને કીધું હતું કે કન્ડિશનરનો વિડીયો લઈને જલ્દીથી આવો. તો આ કન્ડિશનર તમે એકવાર બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરો. બનાવવાનું પણ બહુ જ આસાન છે. અને અહીંયા હું તમને બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટનું લિસ્ટ આપું છું, એના કેટલા માપની સાથે. તો તમે એને સ્ક્રીનશોટ લઈ અને ડાયરેક્ટ દુકાનેથી લઈ શકો છો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક જરૂરથી કરજો અને ચેનલ પર હજી સુધી નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો. અને કાંઈ પણ ક્વેરીઝ હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં મને પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.